ہم دیکھ رہے ہیں نیگوشیشن کی کوشش ہو رہی ہے. اس وقت محسن نقوی صاحب بھی تہران میں ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ایک اور بڑی شخصیت بھی آج رات تک ایران جا سکتی ہے. سر، پاکستان جس طرح سے عملی کردار ادا کر رہا ہے اور دونوں طرف سے ہمیں اعتماد حاصل ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی گارنٹی پر افزودہ یورینیم اور ایران کا جوہری پروگرام کسی مڈل گراؤنڈ پر مان لیا جائے؟ نجیہ، ایک اور چیز میں آپ کے ویورز کو، ینگسٹرز کو خاص طور پر یاد کراتا چلوں کہ اس پر بہت کم بات ہوتی ہے. تھرو آؤٹ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ 440 کلو گرام کا نیوکلیر انرچ جو ان کا مٹیریل ہے وہ ہینڈ اوور کیا جائے. ینگسٹرز کو میں یہ یاد کراتا چلوں کہ جو 2015 میں جے سی پی او ایگریمنٹ ہوا تھا وہ تقریباً 1.5 سال بڑی ایکسٹینسو مذاکرات ہوئے تھے، اور بیہائنڈ دا ڈور ٹریک 2 تقریباً 6 سال ہو رہے تھے، 2009 سے ہو رہے تھے، اور پھر 15 میں جا کر ایگریمنٹ ہوا تھا. جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو اس کے تحت ایران نے اپنا 8 ٹن نیوکلیر انرچ مٹیریل روس کے حوالے کیا تھا. 8 ٹن میں کہہ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہے 440 اس سے 18 گنا تقریباً زیادہ. اگر 18 گنا زیادہ انہوں نے روس کے حوالے کیا تھا تھرو کیسپین سی، وہ اس ایگریمنٹ کے تحت کیا تھا. اور کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ اس کو یہی جو شرائط آج ہیں کہ ہمیں ڈگری آف ایشورنس دی جائے، ہم پر حملہ نہیں ہوگا، ہماری سینکشنز کھول دی جائیں گی، ہمارے ساتھ اوپن ٹریڈ کیا جائے گا. تو کیا ہوا؟ 3 سال بعد 2015 کے بعد 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، پہلی حکومت میں انہوں نے آ کر سسپینڈ کر دیا اس کو. جب سسپینڈ کیا تو اسرائیل سب سے زیادہ خوش تھا، اور جب معاہدہ ہوا تھا 2015 میں تو اسرائیل نے سب سے زیادہ پریشانی کا اظہار کیا تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایرانی لوگ جسٹ لیجیٹیمائز پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے جب آپ کو 8 ٹن دیا تھا تو اس وقت کیا بنا؟ اب آپ 440 گرام لے کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ آنر کریں گے. تو ایرانی حکومت کو پتا ہے، آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ایرانی حکومت کو پتا ہے، یا خاص طور پر IRGC کو پتا ہے کہ یہ آخری لیوریج ہے ان کے پاس نیگوسیشن اپنے حق میں لینے کا. کیونکہ اسٹیٹ آف ہارموز اپنی جگہ ہے، لیکن مٹیریل اگر حوالے کر دیا تو وہ ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے وہ سینسیٹیو بھی ہیں، اور ظاہر ایک ایلیمنٹ پرائیڈ بھی ہے ان کو کہ وہ نہیں حوالے کرنا چاہتے اوبویسلی. اور دوسرا مسٹرسٹ بھی ہے، جس طرح سے پہلے وہ ان کو ڈچ کرایا گیا ہے تو اب ان کو خطرہ ہے کہ پھر ایسا نہ ہو جائے. اچھا سر، خالصہ پاکستان ایک طرف ایران امریکہ ثالثی میں مصروف ہے، دوسری طرف افغانستان سے دہشت گردی، تیسری طرف بھارت کی فنڈنگ اور پروپیگنڈا. پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کر ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تباہ کیے تھے، مگر سوال یہ کہ کیا یہ ایک بار کی کارروائی کافی ہے، یا اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان باقاعدہ منظم اور مسلسل کراس بارڈر آپریشنز کو اپنی مستقل دفاعی پالیسی بنائے؟ دیکھیے، یہ بہت چیلنجنگ فیصلہ تھا، اور آئی ایم شور آئندہ بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہماری وار آف چوائس نہیں ہے. کیونکہ وار آف چوائس تو ہماری ایسٹرن سائڈ پر بھی نہیں تھی جو ہم نے مقابلہ کیا تھا مئی 2025 میں پچھلے سال. ہماری تو وارز آف کمپلشن ہی رہی ہیں جب بھی رہی ہیں، اور یہ بھی کمپلشن اس لیے ہے کہ ظاہر میں قرض کرتا آیا ہوں کہ ہم نے بڑے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں انوسینٹ سیولینز، ملٹری پرسنل، لا انفورسمنٹ، انٹیلیجنس، سب کے جنازے اٹھائے ہیں. تو اب بھاری ہو گئے تھے، ظاہر میں نے جیسے کیا قرض بڑھتا ہے ہمارے اوپر، ایوری جو ہماری جنازہ اٹھتا ہے، تو ہم نے کرنی تھی اسٹرائک. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ ہم نے ایک لیوریج شو کرنا تھا. یہ کنٹینیوڈ ایفرٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ملٹری بیک بائی ڈپلومیسی، یہ کنٹینیوس ہے. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ افغانستان کیونکہ اسٹیٹ کی طرح بیہیو نہیں کرتا، وہ ایک کمیٹی آف نیشنز کے رول نہیں مانتا، وہ نیبرہڈ کے اصول نہیں مانتا، وہ اپنی جو انفلوئنس ہے، دوست ہیں ان کے، ایون روس اور چین، ان کی نہیں مانتا. تو انفارچونیٹلی ایسے آپریشن کرنے پڑتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے سلیکٹو ہونے چاہیے، ایسکلیشن ہمارے ہاتھ میں رہنی چاہیے، لیکن ہمیں اس کو دائرہ وسیع کرنا پڑے گا کہ روس اور چین اور دوسرے ممالک جن کا انفلوئنس ہے ان کو انگیج کر کے یہ ریئلائزیشن کروانی پڑے گی کہ یہ اس طرح کا کنٹینیوڈ آپریشن ظاہر ہے پاکستان کے لیے اوبلیگیٹری ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ کنٹینیوڈ ہے، اس میں آپ سٹ بیک نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایک دفعہ آپریشن کر لیا تو یہ پرماننٹ علاج ہو گیا. لیکن آخری جملہ اس میں کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے ممالک اس میں اب شامل ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف بھی، انڈیا کے علاوہ بھی. تو وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک ڈیولپ کرے، گوادر پورٹ میں پرسکون آپریشنز ہو سکے، اور obviously چائنا کا یہاں پہ ٹریفک یا انفلوئنس بڑھے. تو یہ بہت بڑی پاورز ہیں جو انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہیں اس طرح کے ہماری جو کہا نا پیس پروسیس کو بھی، اور obviously جو اس طرح کی ٹیررزم ہے اس طرح ہمیں سپورٹ بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں اس طرح نہیں ملتی بہت سارے ممالک سے جتنی ہمیں ملنی چاہیے. اس کی ریزن یہی ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا.
राइट और सर हम ये भी देख रहे हैं कि भारत की जानिब से दोबारा धमकियों में भी इजाफा हो चुका है। एक नमूना तो हमने मार्का हक में दिखा दिया है, उनको सबक भी अच्छा हमने चखा दिया है भारत के खिलाफ। अब साइबर वॉरफेयर का महाज कितना जिद्दत से फाल है? क्या इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर भारत किसी भी बराह रास्त जहरीत की कोशिश करे तो हम पाकिस्तान में बैठकर उसके पावर ग्रिड, मुवासलाती निज़ाम, मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी कमांड सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिसेबल कर दें? क्या इतने हम इक्विप्ड हो चुके हैं? नहीं, मुकम्मल नहीं होता। ये पार्ट ऑफ द वॉर स्ट्रैटेजी भी होता है और वॉर प्रिपरेशन भी होती है। हमने जब पिछली दफा किया था, खासतौर पर पाकिस्तान साइबर कमांड, पाक फिजाइया ने जो अटैक किया था, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो उस स्पेसिफिक माहौल में था। पाकिस्तान की एयरफोर्स, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि आए दिन तैयारी में रहती है। उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी की है और ज्यादा स्ट्रेटेजाइज किया है, इनोवेशन की है, और ये कंटिन्यूड होता है। किसी स्टेज पर आप ये नहीं कह सकते कि आज हमारा काम मुकम्मल हो गया और हमने लॉक एंड डन कर दिया। ये नहीं होता। एवरी पॉसिबल डे आपको तरक्की करनी पड़ती है, नई रेलेवेंस ढूंढनी पड़ती है और काउंटर टैक्टिक्स भी आते हैं। जाहिर है इंडिया को मालूम हो गया कि उनका जितना नुकसान हुआ था, तो वो अपनी स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हैं। और इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिंग का सिर्फ इंडिया के पास तकरीबन 55% बिजनेस है। तो जिसका मतलब ये है कि इंडिया ने सीखा होगा। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम कंटिन्यूड इनोवेशन, डेवलपमेंट और टैक्टिक्स में स्ट्रेटेजाइज करके अपनी वॉर प्लानिंग का हिस्सा बनाते रहें, ताकि नए से नई सरप्राइज दे सकें। कोई स्टैग्नेंट टाइम नहीं होता, डेड एंड डन नहीं होता कभी किसी से। राइट और सर इसके साथ ये भी अगर हो कि दिफाई जो हमारा इलाकाई जो दिफाई इत्तेहाद है, टर्की, चीन और पाकिस्तान, ये मिलकर कोई मुश्तरका अस्करी और सफारती महाज कायम करें, क्योंकि जिस से हम देख रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान ने गठजोड़ बना लिया हुआ है इस खत्ते में बदअमनी क्रिएट करने के लिए। हाउ इफेक्टिव दैट वुड विश भी होगी और लॉजिकल भी यही बात है। सिर्फ थोड़ी सी ऑब्लिगेशन या चैलेंज ये आ जाता है कि जब कोई मुल्क ऐसे कन्वर्ज करना चाहते हैं जो डेवलपिंग है, तो बहुत ज्यादा अलार्म बजते हैं मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर। वो कितना ओवरकम कर पाते हैं ये ममालिक, उन पे देखना पड़ेगा। जैसे मिडल ईस्ट के ममालिक के बारे में अक्सर ये सवाल मुझसे किया जाता है कि आपको क्या लगता है जो जीसीसी के ममालिक थे, जिस तरह उन्होंने अमेरिका का सपोर्ट किया हुआ था, वो अब नए महाज डेवलपमेंट या नए अलायंसेज या नई किसी ग्रुपिंग के अंदर जा सकते हैं? तो मैं इसका जवाब यही देता हूं कि डिपेंड करता है कि उनकी ऑब्लिगेशन कितनी है, जो पहले मुआहदे किए हुए हैं, कितनी ज्यादा मजबूरियां हैं उनकी। तो ये जो ममालिक भी आते हैं, लॉजिकल है। न्यू फाउंड रियलिज्म आया है, अमेरिका की वो माइट नहीं रही है, तो आई थिंक मुल्कों में रियलाइज हुआ होगा। लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि कितना हौसला ये ममालिक रखते हैं, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी, कि कन्वर्ज कर सकें एक दूसरे की तरफ। आइडियल होगा कि एक न्यू फाउंड ऑब्वियसली अलायंसेस बने, ताकि एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी आए, और वो रीजनल होना चाहिए इस केस की बजाय ट्रांस रीजनल, या दुनिया के दूसरे ग्लोब से हमारी कोई हेल्प करे आके। फिजिकली ज्योग्राफिया में तो ऑलरेडी मुल्क जाहिर है, आपने देखा है ईरान ने टारगेट किए थे, जो लगता था ईरान को कि ईरान की नेशनल इंटरेस्ट या सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, या वहां से अड्डों से लॉन्च हो रहे हैं हमले। इंटेंसिटी का मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपको याद होगा कि अमेरिका ने 1-2 हमले किए थे ईरानियन वाटर प्लांट्स के ऊपर, जो स्टोरेज थे उनकी कैपेसिटी को हमला किया था, और बिजली घरों पर भी शुरू किया था, लेकिन उसके बाद रुक भी गया था और उसके बाद अल्टीमेटली सीज फायर हो गई थी। ईरान ने उस वक्त हमला किया था, जो हमें नोट करना चाहिए। उसने कहा था कि अगर मुझ पर इस तरह के बिजली घरों पर या पावर स्टेशन पर हमले जारी रखे गए, तो मैं जो वाटर डिसलिनेशन प्लांट के जो पावर प्लांट्स हैं, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक को यहाँ से समंदर के साथ पानी साफ करने के जो प्लांट लगे हुए हैं, उनके बिजली घरों को जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हमला करूंगा। उनकी क्या इंटेंसिटी है? वो तकरीबन 716 के करीब, 716 के करीब वाटर डिसलिनेशन प्लांट ओमान की कोस्ट के साथ साथ आगे जो गल्फ ममालिक हैं उनके लिए लगे हुए हैं, जो समंदर का पानी साफ मीठा पानी करके इन जीसीसी ममालिक को भेजा जाता है जी। अब उसमें सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है। इन तमाम मुल्कों में आप शायद हैरान होंगे सुनकर कि सिवाय यूएई के पास तकरीबन 30 से 35 दिन का वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी है। बाकी तमाम जो ममालिक हैं उनके पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है, जो मैंने नाम ली है, बाकी इसके अलावा उनके पास सिर्फ 4 से 7 दिन तक वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी है। जिसका मतलब ये है कि अगर ये ईरान ने उन वाटर डिसलिनेशन प्लांट को हमला किया, तो 4 से 7 दिनों के अंदर मोस्टली गल्फ ममालिक के अंदर रेगुलर पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी।